എന്റെ ശബ്ദം വ്യക്തമാണോ? എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടോ? ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചൂടായതുകൊണ്ട് കൂളറൊക്കെ ഓടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ശബ്ദം വല്ലതും ശല്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചതാ. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ? ഓക്കെ. സഭാനാഥനായ ക്രിസ്തുയേശുവിന്റെ ദൈവവും മഹത്വമുള്ള പിതാവുമായവന് മഹത്വവും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും ഞാൻ അർപ്പിക്കുന്നു. प्रभु यीशु मसीह का नाम की स्तुति हो और पिता को भी धन्यवाद जो हमें सबको इकट्ठा लेके आया. सारा आदर और महिमा त्रिएक परमेश्वर को मैं देता हूँ. നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് പോലെ ദൈവഭക്തിയുടെ മർമ്മമായ ക്രിസ്തുയേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും വന്ദനങ്ങൾ. जिस तरह हम लोग ने अभी सुना कि भक्ति का भेद जो यीशु मसीह है, उस यीशु मसीह का नाम का स्नेहवंदन. ചില ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം ഒരിക്കൽ കൂടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവവചന പഠനത്തിനായിട്ട് കൂടി വരുവാൻ ദൈവം അവസരം നൽകിയതോർക്ക് സ്തോത്രം. और कुछ हफ्तों के बाद प्रभु का वचन को सुनने के लिए, सीखने के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ अच्छा मौका के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ. ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ക്ലാസ് 1 മണിക്കൂർ ഞങ്ങൾ പുറകോട്ട് ആക്കിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ദേവദാസൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നാം ഒരുമിച്ചായിരിക്കുന്നത്. पास्टर ने अपना रेगुलर बाइबल क्लास को जो है उस बाइबल क्लास को थोड़ा आगे लेके गए और एडजस्ट करके जो है हमारे इस बाइबल क्लास में आए हुए हैं. ഒരു ബൈബിൾ സ്കൂളിന്റെ ക്ലാസ്സും എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും എനിക്കുണ്ട്. ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നിമിത്തം അതും 2 ആഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് നാം ഒരുമിച്ചായിരിക്കുന്നത്. पास्टर साहब को हर फ्राइडे को जो है बाइबल कॉलेजेस में क्लासेस होते हैं. उस क्लासेस को 2 हफ्ते के लिए बाजू में रखकर जो है आज के इस 4 सेशन के लिए जो है पास्टर ने समय को अलग किया है. അതുകൊണ്ട് അത്ര പ്രാധാന്യത്തോടെ നമുക്കും ഒരുമിച്ച് ഈ ക്ലാസ്സിൽ സംബന്ധിക്കാം. कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम पास्टर ने जितना उन्होंने अपने मीटिंग्स को जो है बाजू में रखकर आज के क्लासेस को जो है उतना महत्व दिया है, तो हम भी उसी तरह महत्व देकर क्लासेस में बैठेंगे. ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന ചിലരും ഈ ക്ലാസ്സിൽ സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ട്. അവരെ ഓർത്തും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. और पासवान के बाइबल क्लासेस में जुड़ने वाले कुछ भाई बहन लोग भी आज के हमारे इस अध्ययन में भी है. उनको भी मैं उनके लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ. ചിലർ നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെയുണ്ട്. ദുബൈയിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അവർക്കായിട്ടും സ്തോത്രം ചെയ്യും. और कुछ लोग जो है यूएई से है, उनके लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ. ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് തിരുവെഴുത്തുകൾ പഠിക്കുവാൻ പിന്നെയും ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. और मिलकर प्रभु का वचन को सीखने के लिए प्रभु हम सब लोगों को शक्ति और सामर्थ्य दे. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ 3 വാചകങ്ങൾ ഇന്നും കൂടെ ആവർത്തിക്കുന്നു. और पिछले बार जब मैं आप लोग के बीच में था, 3 बातों को मैंने आपको बोला था, उसको मैं जरा दोहराता हूँ. ഏറ്റവും ആദ്യം മുഖവരയായിട്ട് പറഞ്ഞ 3 കാര്യങ്ങൾ. और मैंने पिछले क्लास में सबसे पहला इंट्रोडक्शन में बोला हुआ 3 बातों. To know Christ more clearly, to follow Christ more nearly, and to love Christ more dearly. और हम लोग ने ये देखा कि मसीह को करीब से जानना, मसीह को गहराई से प्यार करना और मसीह के अनुसरण, मसीह को follow Christ more nearly, मसीह को और करीब से अनुसरण करना. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഇതാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്.
हमारा लक्ष्य ये होने दो, ये बोलकर जो है आज का अध्ययन को क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। Marks of a healthy church. और एक स्वस्थ कलीसिया की लक्षण क्या क्या है? അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു ന്യായമായ ചോദ്യമുണ്ട്. अगर ऐसा है तो एक सवाल हमारे सामने है। ആരോഗ്യമില്ലാത്ത അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ചർച്ചസും ഉണ്ടോ? तो ऐसा एक सवाल आएगा कि क्या ऐसी कोई कलीसिया है जो अस्वस्थ है, मतलब बिना स्वस्थ का कोई कलीसिया है, बिना कोई तंदुरुस्ती का कोई कलीसिया है? ആത്മീയ രോഗബാധിതയായ സഭ ഭൂമിയിലുണ്ടോ? क्या आत्मिक बीमारी लगा हुआ कोई कलीसिया इस पृथ्वी में है? ഉണ്ടെന്ന് വേണം നാം ചിന്തിപ്പാൻ. है कर हम लोग सब लोग समझना चाहिए। വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് 7 സഭകളെ കുറിച്ച് കാണാൻ സാധിക്കും. प्रकाशित वाक्य नहीं तो मुकाशवा में हम लोग 7 कलीसियाओं को देख सकते हैं। 5 തരത്തിലുള്ള 7 സഭകൾ. 5 तरीके के 7 कलीसियाओं को प्रकाशित वाक्य नहीं तो मुकाशवा में हम लोग देख सकते हैं। യേശുക്രിസ്തു ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാത്ത, വിമർശിക്കാത്ത 2 സഭകളേ ഉള്ളൂ. लेकिन यीशु मसीह बिना कोई गलती नहीं पाने वाला केवल 2 ही कलीसिया थे उन 7 कलीसियाओं में। ഫിലദൽഫിയ ആൻഡ് സ്മിർണ. फिलडेल्फिया कलीसिया और स्मिर्ना कलीसिया जो था, ये दोनों कलीसिया में परमेश्वर ने कोई गलत या उनमें कोई बातें नहीं पाई। എന്നാൽ ഈ 7 സഭകളിൽ ഒരു സഭയിൽ ഒരു നന്മയും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു വിരോധാഭാസം. दूसरी एक बात, ये 7 कलीसिया में एक कलीसिया में कोई भी भलाई को परमेश्वर देखा भी नहीं है कर हम लोग देख सकते हैं। ലവോദിക്യ സഭയാണത്. वो लवोदिकिया की कलीसिया है। ആ സഭയെയും സഭ എന്ന് തന്നെയാണ് ക്രിസ്തു സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. और वो कलीसिया को भी परमेश्वर कलीसिया कर बुलाते हैं कर हम लोग देखते हैं। അപ്പോൾ ഈ 7 സഭകൾ 5 പ്രകാരത്തിലാണ്. तो ये 7 कलीसिया जो मुकाशवा में है या प्रकाशित वाक्य में है, ये 7 कलीसिया जो है 5 तरीके के कलीसिया है। 6 എന്ന് പറയാം. 1 വിമർശനാത്മകമായതൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, ബാക്കി 5 എണ്ണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നന്മകളും തിന്മകളും ഉള്ളത്. हम लोग 6 तरीके की कलीसिया को हम लोग देख सकते हैं, 5 नहीं तो 6 करके देख सकते हैं, जहां पर 5 कलीसिया में कमियां और उनमें भलाइयां थी, लेकिन एक कलीसिया में परमेश्वर ने कोई भी भलाइयों को नहीं देखा कर हम लोग देखते हैं। ഇനി ഒന്നും കൂടെ അതിനെ വിശദീകരിച്ചാൽ 2 സഭകളിൽ പ്രശ്നങ്ങളില്ല, ഒരു സഭയിൽ നന്മകളില്ല, ബാക്കി 4 സഭകളിൽ നന്മയും തിന്മയുമുണ്ട്. और आसानी से अगर हम लोग उसको देखेंगे तो 2 कलीसिया में जो है कोई कमियां नहीं परमेश्वर ने देखा। एक कलीसिया में बिल्कुल कोई भलाई या कोई अच्छाई उसमें प्रभु ने नहीं पाया। 5 कलीसिया में कमी भी थी और भलाई भी थी। ആ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള 5 സഭകളെ ഞാൻ എടുത്തൊന്ന് പറയാം. ये 5 कलीसिया जिसमें कमी थी, वो कमी कलीसिया को मैं आपको जरा बताता हूं। ഒന്നാമത്തേത് എഫെസോസ് ആണ്. അവിടെ ആദ്യ സ്നേഹം വിട്ടുകളഞ്ഞ സഭയാണ്. और पहली कलीसिया जो है एफेसोस की कलीसिया है, जिसने पहला प्यार को छोड़ दिया था कर हम लोग देखते हैं। 2 പെർഗമോസ് ആണ്.
അവിടെ ദുരുപദേശങ്ങൾ അകത്ത് കയറി. और दूसरा जो है परगमोस की कलीसिया है जहां पर जो है झूठी शिक्षाएं, फॉल्स टीचिंग जो है उसके अंदर घुसपैठ किया है। മൂന്നാമത്തേത് തുയഥൈരയാണ്. അവിടെ പാപത്തെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന, സഹിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് സഭ അധപ്പതിച്ചു. अगली कलीसिया जो है तुइतरा की कलीसिया है, मुकाशवा 2:18 से आप पढ़ सकते हैं। तो तुइतरा की कलीसिया है जहां पर अधर्म को जो है उन्होंने जो है स्वीकार किया है, अधर्म से भरा हुआ एक, नहीं तो गुनाह से भरा हुआ एक कलीसिया कर हम लोग देखते हैं तुइतरा की कलीसिया। നാലാമത്തേത് സർദീസ് ആണ്. അവിടെ ആത്മീയമായി മരിച്ച സഭ. और चौथा कलीसिया जो है मुकाशवा, नहीं तो प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 1 वचन से देख सकते हैं, सरदीस की कलीसिया जहां पर आत्मिक रूहानी तौर से मरा हुआ है। അഞ്ചാമത്തേത് ലവോദിക്കയാണ്. നാം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അതേപ്പറ്റി കാണുകയുണ്ടായി. എ ക്രൈസ്റ്റ്ലെസ് ചർച്ച്, ക്രിസ്തുവില്ലാത്ത ഒരു സഭ. और 5वीं कलीसिया जो है लवोदिकिया की कलीसिया है जहां पर मसीह नहीं है कर हम लोग देखते हैं। അപ്പോൾ ഈ വിവിധമായ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള, കുറവുകളുള്ള കൂടിവരവുകളെയും ക്രിസ്തു സഭ എന്നാണ് സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. मतलब ये 5 कलीसिया में कमियां तो भरपूरी से तो थी, तो भी परमेश्वर इन 5 कलीसियाओं को कलीसिया करके पुकारता है। എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലുള്ള സഭകൾ വിവിധ തരമാണ്. ആരോഗ്യം ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതും, രോഗങ്ങൾ, ആത്മീയ രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ചതും അല്ലാത്തതുമായ കൂടിവരവുകൾ ലോകത്തിലുണ്ട്. तो कहने का तात्पर्य यह है कि दुनिया में कलीसिया का जो स्वभाव है, तो कलीसिया जो है अलग अलग तरीके के आपको पाएंगे। एक तंदुरुस्ती वाला, नहीं तो स्वस्थ वाला, और दूसरा जो है बिना कोई तंदुरुस्ती वाला। और हम लोग देखते हैं कि कुछ जो है रूहानी बीमारी पकड़ा हुआ कलीसियाओं को भी हम लोग दुनिया में देख सकते हैं। എന്നാൽ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാം ആരോഗ്യമുള്ളവരായി തീരണം എന്നത് തന്നെയാണ്. लेकिन हमारा चिंता क्या है, हमारा विषय क्या है? हम लोग रूहानी तौर से बीमारी पकड़े हुए कलीसिया नहीं बने, हम लोग जो है कमजोर कलीसिया नहीं बने, बल्कि हम लोग जो तंदुरुस्त, नहीं तो स्वस्थ कलीसिया बने। इसके लिए हम लोग जमा हुए हैं। 2 പദങ്ങൾ ഞാൻ പറയട്ടെ. मैं इसमें 2 पद को मैं आपके सामने रखता हूं। ഒന്ന്, നാം രോഗമില്ലാത്തവർ ആയിരിക്കണം. सबसे पहला हम लोग जो है बिना बीमारी वाले होना जरूरी है। 2, ആരോഗ്യമുള്ളവരും ആയിരിക്കണം. दूसरा जो है हम लोग तंदुरुस्त होना है, नहीं तो स्वस्थ होना है। മനസ്സിലായോ? ആരോഗ്യരും ആരോഗ്യമുള്ളവരുമായി നാം ആയിരിക്കണം. 2 बातें मैंने आप लोग के सामने बताया। सबसे पहला, हमारे में कोई बीमारी नहीं होना चाहिए। दूसरी बातें, हम लोग तंदुरुस्त होना चाहिए, नहीं तो स्वस्थ होना चाहिए। रूहानी तौर से, आत्मिक तौर की बातें कह रहे हैं। ചിലർക്ക് അസുഖമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാനുള്ള ആരോഗ്യമില്ല. कुछ लोगों को बीमारी तो नहीं है, लेकिन खड़े होकर नहीं चल पा रहे। എല്ലാ ചെക്കപ്പും നടത്തി, ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല, എല്ലാം ഫിറ്റാണ്. പക്ഷേ എഴുന്നേറ്റിരിക്കാൻ വയ്യ, നടക്കാൻ വയ്യ, ജോലി ചെയ്യാൻ വയ്യ, യാത്ര ചെയ്യാൻ വയ്യ, ഒരാരോഗ്യവും ഇല്ല. चेकअप सब करके देखा, चेकअप किया तो सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन खड़ा नहीं रह सकता, चल नहीं सकता, काम नहीं कर सकता। ऐसे कुछ लोग हैं। രോഗമില്ലാത്തവരായതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല, ആരോഗ്യവും കൂടെ വേണം. तो बीमारी मुझ में कुछ नहीं है या नहीं है करके कोई फायदा नहीं है, बल्कि हम लोग तंदुरुस्त होना, नहीं तो स्वस्थ होना भी बहुत आवश्यक है, जरूरी है। വേറെ ചിലരുണ്ട്,
വളരെ ആരോഗ്യവാന്മാരാണ്. പക്ഷേ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ അവരെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. लेकिन कुछ लोगों को हम लोग ऐसा देखते हैं कि बहुत तंदुरुस्त है, लेकिन उनके अंदर बहुत सारी बीमारियां भी है. നല്ല സ്പോർട്സ് സ്റ്റാറുകളാണ്, നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളവരാ. പക്ഷേ ചില പ്രത്യേക ചെക്കപ്പുകളിലാണ് അറിഞ്ഞത് ക്യാൻസർ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെ. अच्छा स्पोर्ट्स करने वाले, अच्छे खेल कूद करने वाले लोग हैं, लेकिन टेस्ट करने के बाद पता चला कि उन्हें कैंसर है करके. ഇത് രണ്ടും പാടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് രോഗമില്ലാത്തവരും ആരോഗ്യവാന്മാരുമായി നാം തീരണമെന്ന്. तो ये दोनों हमें नहीं चाहिए. इसके लिए मैंने शुरू में कहा हमें बीमारी भी नहीं होना चाहिए, दूसरा हम लोग स्वस्थ भी, तंदुरुस्त भी होना जरूरी है. നമ്മുടെ സഭകളെല്ലാം ആ നിലയിൽ ആരോഗ്യമുള്ളതായി തീരട്ടെ എന്ന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. हमारी प्रार्थना और इच्छा यह है कि हमारी कलीसियाएं सारे स्वस्थ कलीसिया, बिना कोई बीमारी वाली कलीसियाएं बने. അതിനുവേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് നമ്മെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇപ്പോഴും ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. इसके लिए परमेश्वर ने हमें इस जगत में, इस संसार में रखा गया है. അടുത്ത ഒരു കാര്യം, ആരോഗ്യമുള്ള സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്പവും കൂടെ സൂക്ഷ്മമായി എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? अगर हम लोग अपने आप से एक सवाल पूछे कि तंदुरुस्त कलीसिया क्या है, नहीं तो स्वस्थ कलीसिया क्या है, अगर हम अपने आप से पूछेंगे और उसे करीबी से जांचेंगे तो क्या है उसका मतलब? ഞാനും നിങ്ങളും വ്യക്തിപരമായി ആരോഗ്യമുള്ളവരായി തീരുക എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. उसका मतलब यह है कि हम सब पर्सनली, व्यक्तिगत तौर से जो है तंदुरुस्त बनना जरूरी है. कलीसिया मतलब कोई बिल्डिंग नहीं, कलीसिया मतलब मैं और आप लोग हैं, और हम लोग जो है स्वस्थ बनना है. നമ്മുടെ സഭ ആരോഗ്യമുള്ളതാകണമെങ്കിൽ പാസ്റ്ററും ഓരോ വിശ്വാസിയും ആരോഗ്യമുള്ളവരും രോഗമില്ലാത്തവരുമായി തീരണം. हमारी कलीसिया अगर स्वस्थ बनना है या तंदुरुस्त होना है तो पासवान और हर एक विश्वासी भी तंदुरुस्त होना, स्वस्थ होना जरूरी है. സഭ എന്ന് പറയുന്നതിന് രണ്ട് മാനങ്ങളാണുള്ളത്. कलीसिया को हम लोग दो तरीके से या दो मतलब से हम लोग समझते हैं. ഒന്ന് പ്രാദേശിക സഭ, ലോക്കൽ ചർച്ചസ്. രണ്ട് കാത്തോലിക്, കത്തോലിക്ക സഭയല്ല, കാത്തോലിക് अथवा सार्वत्रिक सभा. एक जो है लोकल चर्च होता है, एक एक स्थानों में चर्च होता है. दूसरा जो है यूनिवर्सल चर्च होता है, जो हर जगह पर, न तो हर प्रदेश पर देखते हैं, नहीं तो वो दिखाई भी नहीं देता होगा. यूनिवर्सल कलीसिया, ऐसे दो रीति से हम लोग कलीसियाओं को हम लोग समझ सकते हैं. या सार्वलौकिक कलीसिया या भौगोलिक कलीसिया, यूनिवर्सल चर्च. ഈ രണ്ട് പ്രധാന അർത്ഥങ്ങളിൽ നമുക്ക് തിരുവെഴുത്തിൽ നിന്ന് സഭയെ മനസ്സിലാക്കാം. और ऐसे दो रीति से जो है कलीसिया को हम लोग समझ सकते हैं, एक लोकल चर्च और दूसरा जो है यूनिवर्सल चर्च. അതിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ കാന്തയായ സഭ, അവൾ ആരോഗ്യമുള്ളവളാണ്. അവളെ ആരോഗ്യമുള്ളവളാക്കിക്കൊണ്ട് യേശു നിരന്തരം തീർത്തുകൊണ്ടുമിരിക്കുന്നു. इसमें मसीह का जो दुल्हन है या मसीह की जो कलीसिया है, उसको परमेश्वर प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन जो है उसे तंदुरुस्त बनाते जा रहा है, उसे स्वस्थ बनाते जा रहा है कर हम लोग देखते हैं. ഞാനതിന് പല സമയത്തും എടുത്തു പറയാറുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമുണ്ട്. मैं इसको समझाने के लिए बोलता हुआ एक मिसाल है. നമുക്ക്
നമ്മുടെ ആന്റി എസ്തറിനെ കുറിച്ച് അറിയാമല്ലോ. हम सब जो है एस्तर को जानते हैं. മഹാസുന്ദരിയായിരുന്നു അവൾ. एस्तर दिखने में खूबसूरत थी. അതുകൊണ്ട് രാജാവിന്റെ ഭാര്യയാകുവാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. इसके लिए राजा का पत्नी होने के लिए एस्तर को जो है चुन लिया गया. അവളെ പോലെ വേറെ ഒത്തിരി സൗന്ദര്യമുള്ള പെൺകുട്ടികളെ രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ നിർത്തുവാനായിട്ട് റാണി പദം അലങ്കരിക്കുവാനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു. तो रानी बनने के लिए एस्तर के जैसा बहुत सारे खूबसूरत लोगों को राजा के सामने पेश किया. പക്ഷേ എന്താ, അവരെ കണ്ടുകിട്ടിയ അന്ന് തന്നെ രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയോ നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിലെ പെണ്ണ് കാണുന്നത് പോലെ? क्या जैसे ही वो रानी को या ऐसे ही एस्तर को या किसी को देखा, क्या तुरंत राजा के सामने पेश किया? जिस तरह हमारे इंडिया में सब होते हैं, जिस तरह लड़की को देखा वो लड़के के सामने वो लड़की को लेके आया. എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, ഞാന് എൻ്റെ ഭാര്യയെ പെണ്ണ് കാണാൻ പോയത് ഒരു സന്ധ്യാസമയത്താ, ലൈറ്റ് ഒക്കെ തെളിയിക്കേണ്ടതിന് ശേഷം, ഇരുട്ടായ ശേഷം. और पासवान को याद है कि जब वो लड़की देखने के लिए गए थे तो उस समय जो था थोड़ा अंधेरा था, शाम का समय था, उस वक्त जो है वो गए थे. വൈകുന്നേരത്താണ് അങ്ങനെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത്. അപ്പോഴേ ഞങ്ങൾ പോയി എന്നാ പെണ്ണ് കണ്ടേക്കാമെന്ന് പറയും. शाम को ऐसा एक बातें आई निकली तो पास्टर को परिवार ने प्लान किया कि चलो लड़की देखने शाम को ही निकलते हैं. ഇതുപോലെ കേട്ടപ്പോഴേ, കണ്ടുകിട്ടിയപ്പോഴേ എസ്തേറിനെ തുടങ്ങിയുള്ള യുവതികളെ, കന്യകമാരെ രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടു നിർത്തിയില്ല. इसी तरह मैंने जिस तरह जब जान लिया कि कोई है तो जैसे ही जान लिया मैं शाम को निकल पड़ा, ऐसा नहीं होता है. राजा के सामने रानी को तुरंत नहीं लेके आता है. എസ്തേർ 2:12 വാക്യം നാം ശ്രദ്ധിക്കുക. यस, एस्तर की किताब 2 अध्याय उसका 12वां वचन जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा. ഓരോ യുവതിക്ക് 12 മാസം സ്ത്രീജനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിയമപ്രകാരം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ശേഷം 6 മാസം മൂർതൈലവും 6 മാസം സുഗന്ധവർഗവും സ്ത്രീകൾക്ക് ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മറ്റ് വസ്തുക്കളും കൊണ്ട് അവരുടെ ശുദ്ധീകരണ കാലം തികയും. ഓരോരുത്തിക്ക് അഹശ്വേരോശ രാജാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ചെല്ലുവാൻ മുറ വരും. 12 वचन को भी पढ़िए जरा. जब एक एक कन्या की बारी आई कि वह शयर्श राजा के पास जाए, और वह उस समय हुआ जब उसके साथ स्त्रियों के लिए ठहराए हुए नियम के अनुसार 12 माह तक व्यवहार किया गया था, अर्थात उनके शुद्ध करने के दिन इस रीति से बीत गए कि 6 माह तक गंधरस का तेल लगाया जाता था और 6 माह तक सुगंध द्रव्य और स्त्रियों को शुद्ध करने का अन्य सामान लाया जाता था. ഈ കുട്ടികളെ, ഈ സൗന്ദര്യമുള്ള യുവതികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. और खूबसूरत ये नौजवान लड़कियों को जो है चुन लिया. രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ അവരെ കൊണ്ടു നിർത്തണം. राजा के सामने इन स्त्रियों को लेके रखना है, पेश करना है. പക്ഷേ 1 വർഷത്തെ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട്. लेकिन पेश करने से पहले 1 साल का ट्रेनिंग होता है. ട്രെയിനിങ് എന്നോ 2 സെമസ്റ്ററിന്റെ ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സ് എന്നോ ഒക്കെ പറയാം. ट्रेनिंग बोल सकते हैं या 2 सेमेस्टर का ब्यूटिफिकेशन कोर्स या उन्हें खूबसूरत बनाने वाला कोर्स करके बता सकते हैं. 6 മാസത്തെ 2 സെമസ്റ്ററുകൾ അവരുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കളും ശുദ്ധീകരണ വസ്തുക്കളും കൊണ്ട് അവരെ ഒരുക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ രാജസന്നിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകൂ.
तो 6 महीने का जो प्रोसेस से जाता है, नहीं तो 1 साल का एक प्रोसेस से जाता है, तब चलकर ये स्त्रियों को जो है राजा के सामने रानी होने के लिए पेश किया जाता है। ഞാനും നിങ്ങളും ആരുടെ പട്ടമഹർഷിയാകാനായിട്ടാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? मैं और आप लोग जो है किसका दुल्हन बनने के लिए चुने गए वे लोग हैं? അഹശ്വേരോശ് രാജാവിനെ പോലെ മരിച്ചു മൺമറയുന്ന ഒരു രാജാവിന്റെ ഭാര്യ റാണിയാകാൻ വേണ്ടിയാണോ? क्या इस राजा के या दुनिया की कोई राजा का रानी बनने के लिए या दुल्हन बनने के लिए चुने गए वे लोग हैं क्या हम? ജരാനരകൾ ബാധിച്ച് മരണപ്പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന സൗന്ദര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പോലും ഇങ്ങനെ ആവശ്യമായിരുന്നുവെങ്കിൽ സർവാംഗ സുന്ദരനായ ജരാനരകൾ ബാധിക്കാത്ത സനാതനനായ ദൈവപുത്രന് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും എത്രയധികം പൂർണ്ണതയിലേക്ക് നടത്തപ്പെടണമെന്ന് ഈ സന്ധിയിൽ ചിന്തിച്ചു കൊള്ളുക. मेरे भाई और बहनों, एक घास के जैसा आज है, कल जाने वाला एक राजा के लिए एक रानी को तैयार करने के लिए 1 साल तक लगा, तो कभी खत्म नहीं होने वाला, हमेशा ठहरने वाला नित्य प्रभु के लिए, नहीं तो परमेश्वर की प्रजा होकर दुल्हन होने के लिए तैयार परमेश्वर कितना अधिक कलीसिया को करता है, कर आज रात में और आप लोग समझिएगा। ഹല്ലേലൂയ. Praise the Lord. ആ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സിലൂടെ ദൈവം നമ്മെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. तो वो ब्यूटिफिकेशन कोर्स, नहीं तो वो खूबसूरत बनाने का उस प्रक्रिया से जो है मुझे और आप लोग को कलीसिया को परमेश्वर लेके जाता हुआ समय है ये समय। ധാരാളം രോഗങ്ങളും ധാരാളം അഴുക്കുകളുമൊക്കെ ഇപ്പോഴും നമ്മിലുണ്ട്. बहुत सारे बीमारियां और बहुत सारे गंदगी अभी भी हमारे अंदर है, അവയെല്ലാം മാറണം. वो सारा जो है हमारे जीवन से हटना जरूरी है। അത് മാറിക്കഴിയുമ്പോഴേ നാം ആരോഗ്യമുള്ളവരായി തീരൂ. वो जाएंगे तो ही मैं और आप लोग जो है तंदुरुस्त कलीसिया बनेंगे। നാം ദൈവവിഷയമായി സമ്പന്നരാകണം. मैं और आप लोग जो है प्रभु के मामले में, प्रभु के बातों में जो है संपन्न होना चाहिए। 2, ആത്മീയമായി നാം ആരോഗ്യമുള്ളവരാകണം. और दूसरा जो है आत्मिक तौर से हम लोग स्वस्थ बने, तंदुरुस्त होना जरूरी है। പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ സഭയെപ്പറ്റി പറയുന്ന ഒരു വാക്യവും കൂടെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് വിഷയത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. पौलुस रसूल कलीसिया के बारे में बोलता हुआ एक विषय को हम लोग देख कर जो है हम लोग आगे अध्ययन में जाएंगे। എഫേസ്യർക്കുള്ള ലേഖനം 5-ാമത്തെ അധ്യായം 23 മുതൽക്കുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് നാം അത് കാണുന്നത്. 25 മുതൽ നമുക്ക് നോക്കാം. और यफिसियों के खत 5वां अध्याय उसका 25वां पंक्ति से जो है ये बात को हम लोग देख सकते हैं। इफिसियों 5 का 25 से 26 27 ഞാൻ ഇവിടെ വായിക്കുന്നു. पास्टर साहब जो है 26 और 27 को पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आप लोग भी जरा ध्यान दीजिएगा। യേശു സഭയെ വചനത്തോടു കൂടിയ ജലസ്നാനത്താൽ 1 വെടിപ്പാക്കി, 2 വിശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതിനും, 3 കറ ചുളുക്കം മുതലായത് ഒന്നും ഇല്ലാതെ, 4 സഭയെ ശുദ്ധയും, 5 നിഷ്കളങ്കയുമായി തനിക്കു തന്നെ തേജസ്സോടെ മുൻനിർത്തേണ്ടതിനും തന്നെ താൻ അവൾക്ക് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. आप लोग अपने बाइबल में देखिएगा 26 और 27, उसको मैं पढ़ता हूं। वहां पर इस तरह लिखा है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से 2 बातें शुद्ध करके, दूसरा पवित्र बनाए, और 27 वचन, और उससे एक
ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करें, जिसमें ना कलंक, ना जुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। നമ്മെ തേജസ്സോടെ തനിക്ക് തന്നെ മുൻനിർത്തണം. देखिए वहां पर 27 वचन में क्या लिखा है, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। നമ്മളൊക്കെ തന്നെ വല്ല കല്യാണത്തിനും പോയാൽ നമ്മളെ ഉണ്ണാൻ വിളിച്ചതാ, വേറെ ഒന്നിനും വിളിച്ചിട്ടില്ല. വന്ന് ഉണ്ടിട്ട് പോണേ എന്നായി പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം. നമ്മൾ ഉണ്ണാൻ പോയിട്ട് പറയും, ആ ചെറുക്കന് പറ്റിയതല്ലല്ലോ ആ പെണ്ണ്, പോരല്ലോ, അവന് കുറെ കൂടെ നല്ല പെണ്ണിനെ കിട്ടിയനേമായിരുന്നല്ലോ. നമുക്കൊരു റൈറ്റും ഇല്ല, ഒരു അവകാശവും ഇല്ല, എന്നാലും കമന്റ് പറയും. हम लोग को शादी में लोग दावत देते हैं, हम लोग को खाने के लिए बुलाते हैं और हमारा काम खाने के लिए ही होना चाहिए, लेकिन शादी में जाकर जो है हम लोग कमेंट ऐसा मारते हैं, ये लड़की जो है लड़के को मैच नहीं कर रहा है, वो दोनों मैच नहीं हो रहा है बोलकर हम लोग ऐसे ही कमेंट मारते हैं। खाने के लिए बुलाया है, बस खाना खा के नहीं जाते, बल्कि ये बोलते हैं हम लोग जरूर। ചിലടതൊക്കെ കല്യാണത്തിന് മാത്രമല്ല, കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് 50 വർഷവും കഴിഞ്ഞവരെ കുറിച്ചും അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചെ കുറിച്ചും പറയും, ഓ അവര് തമ്മിൽ അത്ര നല്ല ജോഡിയാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ലല്ലോ. कुछ लोग जो है शादी के टाइम खाली नहीं बोलते हैं, शादी होके 50 साल हो गया वो बूढ़ा बूढ़ी को भी देखकर बोलते हैं कि दोनों जोड़ी नहीं है करके। അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജോഡി കർത്താവുമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തുമാത്രം ഒത്തിരിക്കണമെന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കേ. तो मेरे भाई और बहनों, जोड़ी अगर एक साथ सही दिखना है तो मेरा और आपका परमेश्वर यीशु के साथ कितना सही होना है, वो जोड़ी सही और बना रहने के लिए। മധ്യാഹ്ന സൂര്യനേക്കാൾ ശോഭയേറിയ ഒരു മണവാളൻ, हमारा परमेश्वर जो है उस सूरज से भी और बड़ा चमकने वाला परमेश्वर प्रभु है हमारा परमेश्वर। മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ? വെളിപ്പാടുകാരൻ പറയുന്നു, അവന്റെ മുഖം സൂര്യൻ ഉച്ചസമയത്ത് ശക്തിയോടെ ശോഭിക്കുന്നത് പോലെ ഇരിക്കുന്നു. और मुकाशवा पहला अध्याय में इस तरह लिखा है कि उस परमेश्वर का जो चेहरा इतना तेजस से भरा है, जो दोपहर का सूरज के नाई रोशनी है उनके चेहरे में। അവന്റെ കാല് ഉലയിൽ ചുട്ടുപഴിപ്പിച്ച വെള്ളോട്ടിന് സദൃശ്യമാണ്. और उसके पैर के बारे में इस तरह लिखा है कि ब्रास के जैसा है करके वहां पर हम लोग देख सकते हैं। അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കർത്താവിനെ സർവാംഗ സുന്ദരൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. इसके लिए हम लोग अपने परमेश्वर को जो है सबसे खूबसूरत व्यक्ति कर कर हम लोग बुलाते हैं। നമ്മുടെ ചിലരുടെ ഷേപ്പ് നല്ലതാണെങ്കിൽ ത്വക്ക് മോശ. हम लोग में से कुछ लोगों के शेप अच्छा है तो भी कुछ लोगों का स्किन जो है वो सही नहीं है। ചിലരുടെ മുഖം നല്ലതാ, പക്ഷെ ശരീരം കൊള്ളത്തില്ല. लेकिन कुछ लोगों का चेहरा बहुत अच्छा है, लेकिन शरीर बदन उतना अच्छा नहीं है। ചിലരുടെ ശരീരം കുഴപ്പമില്ല, കാല് നോക്കിയാൽ മഹാമോശ. कुछ लोग का बदन बहुत अच्छा है, लेकिन पैर अगर देखेंगे तो बहुत ही खराब है। എന്നാൽ യേശുവോ? लेकिन क्या परमेश्वर यीशु मसीह തല മുതൽ പാദം വരെ ഒരു ഊനവുമില്ലാത്ത സർവ അംഗസുന്ദരൻ. लेकिन यीशु मसीह को अगर हम देखेंगे, मुकाशवा पहला अध्याय 14 से नहीं तो 13 से जब हम लोग देखेंगे तो सर से लेके पांव तक जो है अति सुंदर है कर हम लोग देखते हैं। ആ അതിസുന്ദരനായ യേശു എന്ന മണവാളന്റെ മണവാട്ടികളായി തീരേണ്ട നാമും ആ മണവാളനെ പോലെ തേജസ്സുടുത്തവരായി തീരണം.
तो उस तेजस परमेश्वर को, नहीं तो उस अति सुंदर परमेश्वर के जैसा मुझे और आप लोगों को बनने के लिए परमेश्वर एक एक दिन इस प्रक्रिया से लेके जाता है। അതിനുവേണ്ടിയാണ് ദൈവം നമ്മെ ഈ ഭൂമിയിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. इसके लिए परमेश्वर ने मुझे और आप लोगों को इस धरती पर, इस संसार में रखा है। അതുകൊണ്ട് ആരോഗ്യമുള്ള സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സഭയിലെ ശുശ്രൂഷകനും ഓരോ വിശ്വാസിയും ആത്മീയ ആരോഗ്യമുള്ളവരും രോഗമില്ലാത്തവരും ആയിത്തീരുക എന്നതാണ് അർത്ഥം. तो एक स्वस्थ कलीसिया, नहीं तो एक तंदुरुस्त कलीसिया का मतलब यह है कि उस कलीसिया को चलाने वाला पासवान और उस कलीसिया में आने वाले हर एक लोग, उनमें कोई बीमारी, रूहानी आत्मिक बीमारियां नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, वो लोग आत्मिक और रूहानी तौर से स्वस्थ, तंदुरुस्त होना जरूरी है। അതിന്റെ ചില ലക്ഷണങ്ങളാണ് നാം നോക്കുന്നത്. अभी तंदुरुस्त कलीसिया का, नहीं तो तंदुरुस्त रूहानी तौर से जो तंदुरुस्त है, उनके कुछ लक्षणों को, उनके कुछ मार्क्स को हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। കുറച്ച് ദീർഘമായ ഒരു മുഖവരയാണ് ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിന് അടുത്ത 4 സെഷൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ദീർഘ മുഖവരയാണ് പങ്കുവച്ചത്. और मैंने आप लोग के सामने जो बताया, ये बातें जो है आगे के 4 सेशंस के लिए इतनी एक बड़ा इंट्रोडक्शन में आप लोग के सामने दिया गया है। കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യവും നാം ഈ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ചിലത് പങ്കുവച്ചിരുന്നു. और पिछले बार की कलीसिया में, पिछले बार की क्लास में हम लोग ने इस कलीसिया के विषय में कुछ बातों को हम लोग ने देखा था। ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ കാണുമായിരിക്കും. शायद आप लोगों को कुछ लोगों को याद होगा। എങ്കിലും ഞാൻ അവയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പോകുന്നില്ല. तो भी मैं उसमें दोबारा नहीं जाना चाहता हूँ। നിങ്ങളുടെ മറുപടിക്കായിട്ടും ഞാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്നില്ല. आप लोग आपकी जवाब के लिए भी मैं इंतजार नहीं कर रहा हूँ। സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്ന് ഒന്നും കൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ. अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो सवाल आप पूछ सकते हैं इस क्लास के बीच में। ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നും നാളെയും ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ അടുത്ത ആഴ്ചയും നാം ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമായിരിക്കും, ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള സഭയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ. तो आज, कल और अगले हफ्ता प्रभु ने चाहा तो फ्राइडे और सैटरडे को हम लोग एक तंदुरुस्त कलीसिया, एक स्वस्थ कलीसिया के बारे में देखने के लिए जाएंगे। അതിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും ആരംഭം മുതൽ തന്നെ തുടങ്ങട്ടെ. तो इस अध्ययन में मैं इसकी शुरुआत करता हूं। ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള സഭയിലെ പ്രവേശനം മുതലേ ആരോഗ്യകരമായിരിക്കണം. कलीसिया की शुरू से लेकर जो है कलीसिया जो है तंदुरुस्त रहना है, या तो स्वस्थ रहना है। മനസ്സിലായി കാണത്തില്ലായിരിക്കും അല്ലേ? आप लोग को समझ में नहीं आया होगा मैं क्या कह रहा हूं। ഇന്നത്തെ ആത്മീയമായ പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഉള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം ജനനം ശരിയല്ല എന്നുള്ളതാണ്. आज कलीसियाओं में कलीसिया का मूल विषय क्या है कि कलीसिया में आए हुए लोगों में एक आत्मिक जन्म, नहीं तो एक रूहानी तौर से नए सिरे से पैदा नहीं होना, ये ऐसी अवस्थाओं को कलीसिया में हम लोग देखते हैं। അതെ, സഭയുടെ പ്രാഥമികമായ പ്രശ്നം ജനന പ്രശ്നമാണ്, ജനനം ശരിയല്ല. तो कलीसिया का बुनियादी पहला मसला, नहीं तो पहला प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे लोग इसमें आ गए हैं जो नए सिरे से नहीं पैदा हुए हैं, नहीं तो एक न्यू बर्थ नहीं हुआ है। അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള സഭയുടെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ലക്ഷണമായി നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത്, സ്തോത്രം, മാനസാന്തരത്തിലൂടെയും
വീണ്ടും ജനനത്തിലൂടെയും സഭാപ്രവേശനം ഉണ്ടാവുക എന്നതാണ്. तो हम लोग एक स्वस्थ कलीसिया, नैतिक तंदुरुस्त कलीसिया होने के लिए सबसे पहला विषय यह है कि सच्ची तरीके से तौबा करके और विश्वास करके तंदुरुस्त कलीसिया में प्रवेश होना है, नहीं तो तंदुरुस्त कलीसिया बनना है। മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? समझ में आ रहा है आप लोगों को? കൈയൊന്ന് കാണിച്ചാൽ മതി. आप लोग आज തംസ് അപ്പോ തംസ് ഡൗണോ കാണിച്ചാൽ മതി, മനസ്സിലായിക്കോളും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്? ഓക്കെ. ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള ആത്മീയ ജീവിതം തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ശരിയായ മാനസാന്തരവും വീണ്ടും ജനന അനുഭവവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. तो एक स्वस्थ कलीसिया अगर बनना है, तंदुरुस्त कलीसिया बनना है, तो सबसे पहला उस व्यक्ति के जीवन में, उस भाई या उस बहन के जीवन में सच्ची तरीके की तौबा और नए सिरे से पैदा होना, ये अनुभव होना जरूरी है. നമുക്കതിന് തെളിവായിട്ട് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 2-ാമത്തെ അധ്യായം തന്നെ എടുക്കാം. उसके सबूत के लिए हम लोग अमाल 2रा अध्याय को निकालेंगे. प्रेरितों के काम 2रा अध्याय. 1-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭയിൽ നിന്നുമാണ് നാം ഈ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. पहली शताब्दी की कलीसिया से जो है, मैं और आप लोग इस क्लास को सीखेंगे. 1-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭാപ്രവേശനം എങ്ങനെയായിരുന്നു? हम लोग देखेंगे कि पहली शताब्दी की कलीसिया, नहीं तो पहली कलीसिया में लोग किस तरह अंदर आते थे. സഭാപ്രവേശനത്തിന് അപ്പോസ്തലന്മാർ വെച്ച 1-ാമത്തെ നിബന്ധന എന്തായിരുന്നു? कलीसिया में जुड़ने के लिए सबसे पहला बातें रसूल लोग ने, नहीं तो प्रेरितों ने रखा हुआ बातें क्या थी? 2-ാം അധ്യായം 38-ാം വാക്യം നമുക്കറിയാം. चैप्टर 2 का 38 वचन जो है हम लोग जानते हैं. अमाल चैप्टर 2 वर्सेस 38. സഭാപ്രവേശനത്തിനായുള്ള 1-ാമത്തെ നിബന്ധന മാനസാന്തരപ്പെടുക എന്നതായിരുന്നു. देखिए उसका वचन इस तरह लिखा है कि पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो. मतलब कलीसिया में प्रवेश होने के लिए रसूल लोग ने सबसे पहला बातें क्या रखी? लोग तौबा करने की जरूरत है, तब चलकर प्रवेश होंगे. എന്നാൽ ഇന്ന് പല സഭകളും ആരോഗ്യമില്ലാത്തതായിരിക്കുവാനുള്ള കാരണം മാനസാന്തരത്തിലൂടെ അല്ല ആ സഭയിലെ അംഗങ്ങൾ അവിടെ പ്രവേശിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ്. आज कलीसियाओं में बहुत सारे कलीसिया तंदुरुस्त क्यों नहीं है? उसका कारण यह है कि कलीसिया के अंदर आए हुए लोग जो हैं, सचमुच का एक तौबा बिना किए हुए कलीसिया के अंदर आए हैं. इसके लिए वो लोग तंदुरुस्त नहीं है, स्वस्थ नहीं है. ഞാൻ തന്നെ പലരോടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, മാനസാന്തരപ്പെട്ടതാണോ എന്ന്. पासवान ने ही बहुत सारे लोगों से व्यक्त रूप से पूछा है कि क्या सच में आपने तौबा किया है? അവര് തന്ന മറുപടി എന്താണെന്നറിയാമോ? ഞാൻ സ്നാനപ്പെട്ടതാണെന്ന്. जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने तौबा किया है, तो उन्होंने दिया वो जवाब क्या था? सुनना है आपको? उन्होंने कहा हाँ, हमने बपतिस्मा लिया है. പിന്നെയും ചോദിച്ചു, കുഞ്ഞെ വീണ്ടും ജനിച്ചതാണോ? तो फिर मैंने फिर से पूछा, क्या आप दोबारा जन्मा है या नए सिरे से पैदा हुआ है? അല്പവും കൂടെ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് ഊന്നി അവർ പറഞ്ഞു, തിരുവത്താഴത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നയാളാ ഞാൻ. तब उनका जवाब मुझे ऐसा आया, बहुत स्ट्रेस देकर आया कि मैं शेरवानी लेता हूं, नहीं तो होली कम्युनियन प्रभु भोज लेता हूं करके, मेज लेता हूं करके कहा. അടിസ്ഥാനപരമായ ചോദ്യം മാനസാന്തരപ്പെട്ടതാണോ വീണ്ടും ജനിച്ചതാണോ?
लेकिन मेरा सवाल क्या था कि आपने तौबा किया है या नहीं, ये था मेरा सवाल। പക്ഷെ ഉത്തരം സ്നാനപ്പെട്ടതാണ്, തിരുവത്താഴത്തിലും പങ്കുകൊള്ളുന്നു. लेकिन जवाब क्या था कि मैंने बपतिस्मा लिया है और प्रभु मेज में भी शामिल होता हूँ, शेरवानी लेता हूँ। ചിലരാണെങ്കിൽ പറയും ഞാൻ ചർച്ചിലെ കമ്മിറ്റി അംഗമാണ്, സെക്രട്ടറിയാണ്. कुछ लोग कहेंगे कि मैं तो चर्च का कमेटी में हूँ, मैं सेक्रेटरी हूँ, या फलाना पोजीशंस को वो लोग बताते हैं। അയ്യോ, ഇതല്ല ചോദ്യം. मेरे भाइयों बहनों, सवाल ये नहीं है कि आप कलीसिया में कौन सा पोजीशन में हैं आप। പക്ഷെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നാം മാനസാന്തരപ്പെടുകയും വീണ്ടും ജനിക്കുകയും ചെയ്തുവോ എന്നതാണ്. लेकिन सवाल ये है, पहला सवाल ये है कि क्या हमने सच में तौबा करके नए सिरे से पैदा हुआ है या नहीं, नहीं तो नया जन्म हमने प्राप्त किया है या नहीं। ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭയിൽ മാനസാന്തരം എന്ന വാതിലിലൂടെ അല്ലാതെ ആർക്കും അകത്ത് കടക്കുവാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു. पहली शताब्दी की कलीसिया में बिना मन फिराए कोई भी कलीसिया के अंदर प्रवेश नहीं हो सकता था। എന്നാൽ ഇന്നോ लेकिन आज की अवस्था है, जरा देखिए, നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്കേ, എനിക്ക് യഥാർത്ഥമായും മാനസാന്തരം സംഭവിച്ചോ? हम अपने बीच में ही जरा जांच कर देखें, नहीं तो हम अपने आप को ही जांच कर देखें, क्या मैंने सच में मन फिरा कर कलीसिया के अंदर आया है या नहीं। എന്താ ഈ മാനസാന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? मन फिराने का मतलब क्या है, नहीं तो तौबा का मतलब क्या है। മനസ്സിനുണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു അന്തരവും മാനസാന്തരമാണ്. मन जब भी फिर के जब भी आता है, या मन जो भटक गया था वापस आना, वो तौबा है या मन फिराना है। किसी भी प्रकार की बदलाहट होना मन का, वो मनफिरा बोला जा सकता है. പക്ഷേ വേദപുസ്തകം പറയുന്ന ക്രൈസ്തവികത, സഭയിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന മാനസാന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? लेकिन तरह तरह के लोग जो है अपने कुछ कुछ बातों में मन फिरा देते हैं, छोटी छोटी बातों में मन फिरा के आ जाते हैं, उसको भी हम लोग मन फिरना या तौबा कर कर बोलते हैं। लेकिन मसीह के लोगों का मन फिराने का मतलब क्या है, तो बाइबल में बताया हुआ मन फिराने का मतलब क्या है, तौबा का मतलब क्या है। ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി പറയാം. मैंने सुना हुआ एक बात आपको बताता हूं। ഒരാള് മാനസാന്തരപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. एक व्यक्ति ने कहा कि मैंने तौबा किया है करके। ഞാൻ മാനസാന്തരത്തിന് മുമ്പ് പാസ്റ്റർമാരെയും ദൈവമക്കളെയും അടിക്കുമായിരുന്നു, തല്ലുമായിരുന്നു. तो उसने कहा कि मैं मन फिराने से पहले, तौबा करने से पहले, मैं पास्टर लोगों को और विश्वासियों को मारता पीटता था। മാനസാന്തരപ്പെട്ടു, ഞാൻ അത് നിർത്തി. मैंने मन फिराया और मैंने वो काम बंद कर दिया। ഇപ്പം വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാറുണ്ട്. लेकिन अभी मैं दूसरा कुछ करता हूँ। പാസ്റ്റർമാരെ അടിക്കുന്നവരെ അടിക്കും. मैं अभी पास्टर लोगों को जो मारता है, मैं उनको मारता हूँ। ഇത് മാനസാന്തരം അല്ലേ? क्या ये मन फिराना है, या क्या ये पश्चाताप है। മാനസാന്തരം എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം വെച്ച് മാനസാന്തരം തന്നെയാ. മനസ്സിനൊരു അന്തരം, വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി. तो मन फिराने के बाद अगर वो वर्ड को अगर हम लोग देखेंगे तो सच में ये आदमी पहले पास्टर लोग को मारता था, अभी नहीं मारता है, तो एक मन फिरावट हुआ है। പക്ഷെ വേദപുസ്തകം പറയുന്ന മാനസാന്തരം എന്താണ്? लेकिन बाइबल बोलता हुआ मन फिराना क्या है। കുറഞ്ഞ പക്ഷം 4 കാര്യങ്ങളെ വിട്ട് 2 കാര്യങ്ങളിലേക്ക് തിരിയുന്നതാണ് ബൈബിൾ പറയുന്ന മാനസാന്തരം. बाइबल बोलता हुआ तौबा, बाइबल बोलता हुआ मन फिराहट का मतलब
तकरीबन 4 बातों को छोड़कर 2 बातों में जुड़ जाना, मिल जाना है बाइबल कहता हुआ मन फिराना, नहीं तो तौबा। മാനസാന്തരം എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ടേണിംഗ്, തിരിയുക എന്നതാണ്. मन फिराने का मतलब यह है कि मुड़ना, फिराना। അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തികൾ 3:19 വാക്യത്തിൽ നമ്മത് കാണുന്നുണ്ട്. प्रेरितों के काम 3:19 में आप लोग देख सकते हैं। अमाल 3:19 में वो वाक्य को देख सकते हैं। മാനസാന്തരപ്പെട്ട് തിരിഞ്ഞുകൊള്ളുവീൻ. वहां पर लिखा है कि बस तौबा करो और रजू लाओ करके लिखा है। അപ്പോൾ മാനസാന്തരം എന്ന പദത്തിന്റെ വേദപുസ്തക അർത്ഥം തിരിയുക, ടേണിംഗ് എന്നുള്ളതാണ്. तो मन फिराने का बाइबल का अर्थ क्या है? वहां पर हम लोग देखते हैं कि मन फिराकर लौट कर आना है, रजू लेना है। ये है बाइबल कहता हुआ तौबा का मतलब। ആ തിരിയുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 6 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ये लौट के आना नहीं तो रजू लाने में 6 बातें हैं। അതിൽ 4 എണ്ണം വിടാനുള്ളതും 2 എണ്ണത്തിലേക്ക് തിരിയാനുള്ളതുമാണ്. ये 6 बातों में 4 बातों हमको छोड़ना है, 2 बातों में मैं और आप लोग जो है जुड़ना है। So biblical repentance is a turning. Being a turning, one has to turn away from 4 things and one has to turn towards to 2 things. तो मसीही नहीं तो कलिसियाई तौर से, नहीं तो बिब्लिकल तौर से तौबा को अगर हम लोग देखेंगे तो तौबा का मतलब रजू लाना है, नहीं तो लौट के आना है। तो लौट के आने में 6 बातों को हम लोग देखते हैं, जिसमें 4 बातों को छोड़ना है, 2 बातों में जुड़ना है। Yeah, ഫിർന, മൻ ഫിറാന, ഫിർന. 4 എണ്ണം വിട്ട് 2ലേക്കുള്ള തിരിച്ചൽ. तो 4 बातों से फिरना है, हमें 4 बातों को छोड़ देना है या फिरना है, और 2 बातों में जो है जुड़ना है, रजू लाना है। എന്തൊക്കെയാണ് വിട്ടു തിരിയേണ്ടത്? क्या फिरना है? या कहां से, किन किन बातों से हमें फिरना है? 4 बातें. 1, പാപം വിട്ടു തിരിയുക. तो सबसे पहला जो है पाप से मुझे आप लोग को फिरना है। 2, സാത്താന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് തിരിയണം. और दूसरा जो है शैतान के अधिकार से मुझे आप लोगों को फिरना है। 3, നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരെയാ സ്നേഹിക്കുന്നത്? तीसरा, हम लोग सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हैं? ചിലരൊക്കെ സത്യം പറയും. വെരി ഗുഡ് മോനെ, വെരി ഗുഡ്. സെൽഫ്. നമ്മളെല്ലാവരും സ്വയത്തെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാനസാന്തരത്തിൽ എന്ത് വേണം? സ്വയത്തിൽ നിന്ന് തിരിയണം, സ്വയത്തെ വിട്ട് തിരിയണം. तो तीसरा बातें जो है हम लोग जो मुड़ना है वो है सेल्फ। हम अपनी खुद से हम लोग जो है फिरना है। അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പാടുന്നത് ഖുദുക്കോ ചടായേ തോ. അപ്പോൾ തന്നെ താൻ, നമ്മെ തന്നെ, സ്വയത്തെ നാം വിടയണം. तो तीसरी बातें जो है हम अपने खुद को जो है चढ़ाना है, खुद को जो है छोड़कर हमें आगे जाना है, फिरना है। നാം എല്ലാവരും സെൽഫ് സെൻട്രിക് ആയി സ്വയ കേന്ദ്രീകൃതരായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ്. हम सारे लोग जो है खुद को प्यार करने वाले लोग हैं। അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സ് മാറണം. उसमें से मेरा और आप लोग का मन फिरना है। 4, ലോകത്തിൽ നിന്ന്, ഫ്രം ദ വേൾഡ്, ടേണിംഗ് അവേ ഫ്രം ദ വേൾഡ്, ലോകത്തിൽ നിന്ന് തിരിയണം. चौथा जो है दुनिया से मुझे आप लोगों को मन फिराना है।
ഈ 4 കാര്യങ്ങളെ മാനസാന്തരത്തിൽ വിടണം. ये 4 बातों को जो है, एक मन फिराए हुआ व्यक्ति, तौबा किया हुआ व्यक्ति, ये 4 बातों को छोड़ना है, नहीं तो उससे फिरना है। ഒന്നും കൂടെ പറയാം. പാപം, പിശാച്, സ്വയം, ലോകം. ഇതും 4 വിട്ട് തിരിയണം. 4 बातें क्या क्या है? सबसे पहला पाप, दूसरा शैतान, तीसरा जो है स्वयं, नहीं तो खुद को, और चौथा जो है दुनिया को। ഈ 4 വിട്ടത് കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമായില്ല. ये 4 चीजों को, ये 4 बातों को छोड़कर फिर कर आने से काफी नहीं हुआ। നമ്മൾ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബ്രീത്തിങ്. मैं और आप लोग जो है श्वास लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, 2 ഘടകങ്ങളുണ്ട്. वहां पर 2 बातें होती है। നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ എക്സെയിൽ ചെയ്യുന്നു. 2, അതിന് സെയിം റേഷ്യോയിൽ, അതേ അനുപാതത്തിൽ ഓക്സിജനെ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുന്നു, क्या होता है? ശ്വസിക്കുന്നു, വിട്ടുകളയുന്നു. क्या होता है? जो हमें जो जरूरत नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड को जो हम लोग फेंकते हैं, और उसी क्षण जो है हमें जो जरूरत है ऑक्सीजन को लेते हैं। ഇതുപോലെ നാം ചിലതിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു, ഇനിയും ചിലതിലേക്കും കൂടെ തിരിയേണ്ടതുണ്ട്. तो इसी तरह कुछ बातों को छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि तौबा हो गया या मन फिराया। कुछ बातों को छोड़ दिया सही है, लेकिन कुछ बातों को लेना और अपनाना भी जरूरी है। സ്തോത്രം. അതെന്തൊക്കെയാണ്? वो क्या क्या है? ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 2 കാര്യങ്ങൾ. सबसे महत्वपूर्ण 2 बातों, A turning towards a right living, a turning towards the light. पहला बात जो है रोशनी की ओर, नहीं तो उजाला की ओर मुझे आप लोग को मुड़ना है। അതെ, വിശുദ്ധിയിലേക്ക്, സത്യത്തിലേക്ക്, ശരിയായ ജീവിതചര്യയിലേക്ക് തിരിയേണ്ടതുണ്ട്. सत्य की ओर, सच्चाई की ओर, रोशनी की ओर, सही जिंदगी की ओर मुझे आप लोग को मुड़ने की जरूरत है। അതിനേക്കാൾ പ്രധാനമാണ് അടുത്ത ഘടകം. इससे भी बढ़कर है दूसरी बात, അതാണ് ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് തിരിയുക എന്നുള്ളത്. दूसरा बात क्या है? परमेश्वर की ओर हमको मुड़कर आना है। മാനസാന്തരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് ടേണിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ഗോഡ്, ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് തിരിയുക. तो मन फिराने में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर की ओर हमको मुड़ना है। 1-2 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാമോ? 1-2 वचन को जरा आप लोग पढ़िएगा। സഖരിയ പ്രവചനം 1-4 വാക്യം. जकरिया पहला अध्याय उसका 4वां पंक्ति जरा पढ़िए। जकरिया के किताब पहला अध्याय उसका 4वां वचन। अपने पुरखाओं के समान ना बनो, उनसे तो पूर्व काल के भविष्यवक्ता यह पुकार पुकार कर कहते थे, सेनाओं का यहोवा यों कहता है, अपने बुरे मार्गों से और अपने बुरे कामों से फिरो। परंतु ബസ് എന്താ പറയുന്നത്? നിങ്ങളുടെ ദുർമാർഗങ്ങളെയും ദുഷ്പ്രവർത്തികളെയും വിട്ടു തിരിവീൻ. देखिए, सबसे पहला वहां पर क्या लिखा है? वहां पर लिखा है कि अपने बुरे कामों से और बुरे मार्गों से फिरो। സ്തോത്രം. പാപങ്ങളിൽ നിന്ന്, തെറ്റായ വഴികളിൽ നിന്ന് ഉള്ള തിരിച്ചിൽ, മാനസാന്തരം. तो मन फिराने का मतलब क्या है? तौबा का मतलब क्या है? बुरे मार्गों से और अपने बुरे कामों से फिरना है मन फिराने का मतलब। ഇനിയും അതിന്റെ 3-ാമത്തെ വാക്യം.
उसका तीसरा वचन जरा देखिए, पहला अध्याय का तीसरा वचन, वही जकरिया 1:3। इसलिए तू इन लोगों से कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, तुम मेरी ओर फिरो, ബസ് सेनाओं ബസ് എന്താ ദൈവം പറയുന്നത്? സ്തോത്രം, നിങ്ങൾ എങ്കലേക്ക് തിരിവീൻ. अगला परमेश्वर उनसे क्या कहता है तीसरा वचन में, कि तुम मेरी ओर फिरो। കണ്ടോ, എങ്കലേക്ക്, ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് തിരിയുക. तो मेरी ओर नहीं तो परमेश्वर की ओर हम लोगों को फिरना है। സ്തോത്രം. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ തന്നെ 26:18 വാക്യം. प्रेरितों के काम 26वां अध्याय उसका 18 वचन को जरा देखिए, अमाल 26 का 18, कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पाप की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। കണ്ടോ, അവിടെ പറയുന്നു ഇരുളിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് തിരിയുക. देखिए वहां पर क्या लिखा है, कि अंधकार से, तारीकी से रोशनी की ओर फिरना है। 2, സാത്താന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് തിരിയുക. अगला क्या लिखा है, शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കേ, നമ്മുടെയൊക്കെ സഭകളിലേക്ക് ഒരു വ്യക്തി അടുത്തു വരുന്നത്, സഭാപ്രവേശനത്തിനായിട്ട് വരുന്നത്, ഈ നിലയിൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ടവരാണോ? ഇങ്ങനെ ഒരു നിബന്ധന നമ്മുടെ സഭകളിൽ ഉണ്ടോ? मैं आप लोग से पूछता हूं मेरे भाई और बहनों, क्या हमारे कलीसिया में आने वाले लोग ऐसे मनफिरा हट करके, ऐसे तौबा करके आने वाले लोग हैं क्या? क्या हमारे कलीसिया में ये बातें हम लोग प्रचार करते हैं क्या, ताकि लोग सच्ची तौर से मन फिरा के आए? ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള സഭ മാനസാന്തരത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന സഭയായിരിക്കും. एक तंदुरुस्त कलीसिया, एक स्वस्थ कलीसिया जो है, तौबा को नहीं तो मन फिराहट को बड़ा मूल्य देगा, बड़े महत्वपूर्ण बातों उसको देखेगा, बड़ा महत्व देगा उसको। എന്നാൽ ഇന്ന് പലയിടങ്ങളിലും എന്താ സംഭവിക്കുക? लेकिन बहुत जगहों पर आज क्या होता है, ഒരു യോഗത്തിന് ഒരാള് കൈപൊക്കിയാൽ മാനസാന്തരമായി, അല്ലേ? कोई कोई मीटिंग में अगर हाथ उठाया तो हम बोलते हैं कि वो सही हो गया या मन फिराया। മറ്റു ചിലയിടത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡിസിഷൻ കാർഡ് ടിക്ക് ചെയ്താൽ മാനസാന്തരമായി. कुछ कुछ चर्च में जो है पोस्ट कार्ड बनाते हैं और डिसीजन कार्ड बोलते हैं, उस कार्ड में अगर आप टिक मार दिया तो आप जो है मन फिरा दिए। ഇതല്ല മാനസാന്തരം. ये नहीं है प्रियो तौबा, नहीं तो मन फिराना। The person is the same. वो बंदा तो, वो व्यक्ति तो वही है, His attitude has not yet changed. उसका व्यवहार, उसका स्वभाव नहीं बदला है, His approach has not changed. वो जो चीजों को देखना, उसका तरीका, उसका जो दर्शन है वो नहीं बदला है, His priorities are still the same. उसका जीवन में मुख्य बातें बहुत कुछ है, वो अभी तक नहीं बदला है। പഴയതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് കൈപൊക്കി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർഡ് യെസ് എന്നെഴുതി, അല്ലെ ടിക്ക് ചെയ്തു, എഴുതുക പോലും വേണ്ട, ഇന്ന് കോളമാ, ടിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ടിക്ക് ചെയ്ത് മാനസാന്തരപ്പെടുന്നവരും സഭയ്ക്കകത്ത് വരുന്നവരുമാണ് അധികവും ഇന്ന്. അത് സഭയുടെ അനാരോഗ്യത്തിന് കാരണമാണ്.
आज कलीसियाएं क्यों तंदुरुस्त नहीं है? क्योंकि तौबा नहीं प्रचार करते हैं। अगर प्रचार करते हैं तो भी लोगों को अंदर किस तरह लेते हैं, किसी ने अगर किधर हाथ उठाया या कोई डिसीजन कार्ड में लिखना भी जरूरत नहीं है, बस एक टिक मार दो तो आप मन फिराए गए, आप तौबा किए गए लोग मानते हैं और उन्हें कलीसिया में लेते। इस तरह करके जो है कलीसिया तंदुरुस्त नहीं हो रहा है कर हम लोग देखते हैं। ആരോഗ്യമുള്ള സഭ മാനസാന്തരത്താലാണ് വിശ്വാസികളെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. इस तरह एक तंदुरुस्त कलीसिया नहीं तो एक स्वस्थ कलीसिया जो है सच्ची तरीके से तौबा किए हुए लोगों को स्वीकार करते हैं कलीसिया में। ഒരു കാര്യവും കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. एक और बात बताकर मैं बंद करता हूं। The inevitable content of repentance, മാനസാന്തരത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യവും കൂടെ ഉണ്ട്. मन फिरा में नहीं तो तौबा में ऐसा एक और बात है जो मैं और आप लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। അതാണ് അനുതാപം എന്ന് പറയുന്നത്. उसको हम लोग पश्चाताप करना नहीं तो दिल की गहराई में चोट पहुंचना या दुख पहुंचना, गम पहुंचना। പൗലോസ് പറയുന്ന ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ച് നമുക്കങ്ങ് നിർത്താം. पौलुस कहता हुआ वो वचन को हम लोग पढ़कर हम लोग को बंद करेंगे। 2 കൊരിന്ത്യർ 7-ാം അധ്യായം दूसरा कोरिन्थियों അതിന്റെ 7वां अध्याय 8, 9, 10 उसका 8, 9 और 10 അതിന്റെ 9ഉം 10ഉം മാത്രം വായിച്ചാൽ മതിയാവും. उसका 9 और 10 वचन को काली जरा पढ़िएगा। दूसरा कोरिन्थियों 7 का 9 और 10। अब मैं आनंदित हूं, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि ना पहुंचे। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। കണ്ടോ, പൗലോസ് പറയുന്നു മാനസാന്തരത്തിൽ അനുതാപം കൂടിയേ തീരൂ. तो वहां पर देखिए मन फिराना में नहीं तो तौबा में एक पछताना बात होना जरूरी है। സ്തോത്രം. പക്ഷേ പല മാനസാന്തരങ്ങളിലും ഈ പശ്ചാത്താപം, ഈ അനുതാപം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. लेकिन बहुत सारे तौबा में नहीं तो बहुत सारे रिपेंटेंस में एक पछताना ये बातें नहीं हम लोग देखते हैं। ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ, ഉത്തരം എന്നോട് പറയണ്ട, അവരവരോട് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി. നമ്മിൽ എത്ര പേർ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ നിമിത്തം, പാപബോധം നിമിത്തം അനുതാപത്തോടെ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ? मैं आप लोग से पूछता हूं, कोई जवाब नहीं दे बल्कि आप अपने आप से पूछे, आपने कभी भी आपके जिंदगी में आपके गुनाह के खातिर पश्चाताप करके दिल के अंदर दुख आकर प्रभु के सामने रोया है? സ്തോത്രം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ആരോഗ്യകരമായ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ചുവടുവയ്പ്പിന് വേണ്ടി അത് ചെയ്യണം. अगर आपने अपने आप की गुनाह के लिए अभी तक पछताया नहीं तो खुदावन के सामने जाकर बिलक के नहीं रोया है, तो एक स्वस्थ तंदुरुस्त मसीह होने के लिए, कलीसिया होने के लिए आप अपने पहला स्टेप को आज रात को रखें। ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ, ജനനം ശരിയല്ലാത്തതാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്ന്. मैंने जिस तरह इस अध्ययन का शुरू में कहा, बहुत कलीसियाओं में जो है लोग नए सिरे से नहीं पैदा हुए हैं, ये है समस्या का मूल कारण। नहीं तो मेन प्रॉब्लम ये है, नए सिरे से नहीं पैदा हुआ है बहुत सारे। മെഡിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവര് ഈ കൂട്ടത്തിൽ കാണും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. मेडिकल डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग हमारे
इस मीटिंग में होंगे कर मैं विश्वास करता हूँ। ഒരു ശിശു കരയാതെ ജനിച്ചാൽ നല്ല ജനനമാണോ? मैं आप लोग से पूछता हूँ, अगर एक बच्चा बिना रोए हुए पैदा होता है तो क्या वो एक अच्छा जन्म है? ഡോക്ടറും സിസ്റ്റേഴ്സും ആ കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയൊക്കെ ഒത്തിരി സന്തോഷിക്കുവോ, എന്റെ കുഞ്ഞ് കരഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന്? क्या डॉक्टर या नर्स या माँ बाप बहुत खुश हो जाएंगे, अरे हमारा बच्चा तो नहीं रोया बोलकर? ഇല്ല. ആ കുഞ്ഞിനെ എങ്ങനെങ്കിലും കരയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. वो लोग खुश नहीं होंगे, बल्कि वो बच्चे को किसी भी तरह रुलाने देखेंगे नर्स और डॉक्टर। അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാപബോധം നിമിത്തം അനുതാപത്തോടെ കരയാതെ വീണ്ടും ജനനം എന്ന ഒരു ആത്മീയ ജനനം സാധ്യമല്ല. मेरे भाई और बहनों, पाप के प्रति एक पश्चाताप बिना किए हुए, एक दिल में से दुख पहुंचकर आंखों से आंसू नहीं आए हुए, अपने गुनाहों के खातिर बिना रोते हुए प्रभु के सामने जाकर तौबा नहीं करते हैं तो नए सिरे से पैदा वो व्यक्ति नहीं होता है कर आप लोग समझिएगा मेरे भाइयों बहन। ഇവകളെ ഞാൻ 3 പദങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കാം. मैं इसको 3 पदों में लेके आकर उसको खत्म करता हूं। ഒന്ന്, ആഴമേറിയ പാപബോധം ആവശ്യമാണ്. सबसे पहला, गहराई तौर से पाप के बारे में एक, हमारे गुनाह के बारे में एक जानकारी हमें खुद को होना है। 2, ആ പാപബോധം നമ്മെ അനുതാപത്തിലേക്ക് നയിക്കണം, പശ്ചാത്താപത്തിലേക്ക് നയിക്കണം. और पाप की पहचान जब भी हमारे अंदर आ जाता है, समझ जाता है, तो वो आने के बाद हमें पश्चाताप की ओर लेके आना है। ലൂക്കോസ് 7-ാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു പാപിനിയായ സ്ത്രീയെ നാം കാണുന്നു. യേശുവിന്റെ പാദങ്ങൾ കഴുകത്തക്കതുപോലെ അനുതാപത്തിന്റെ കണ്ണീരൊഴുക്കിയവളായി. लूका का सुसमाचार 7वां अध्याय में एक बहन को हम लोग देखती है, यीशु के पांवों पर आकर वो बिलक कर रोती और यीशु के पांव को अपने आंसुओं से गीला किया, क्योंकि उतना गहरा दुख था अपने गुनाह के खातिर से। അതേപോലെയുള്ള ഒരു അനുതാപം നമുക്കുണ്ടാവണം. तो ऐसा एक पछताना, ऐसा एक पश्चाताप जो है हमारे अंदर सचमुच होना जरूरी है। 3, അതുവരെയും നമ്മൾ പ്രിയപ്പെട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പാപത്തോട് അനുരഞ്ജനമില്ലാത്ത വെറുപ്പും കൂടെ നമുക്കുണ്ടാകണം. उसके बाद तीसरा जो है, उस दिन तक हम लोग ने जो प्यार किया हुआ, अपने करीब रखा हुआ गुनाहों को जो है पूरी तरह उसे पीछे छोड़ देना है, उसे अपने जीवन से निकाल देना है। तीसरी बात, घृणा करना होगा. നമുക്ക് ആ പാപങ്ങളോടൊരു നഫ്രത്ത്, പാപത്തോടൊരു ഘൃണ, എ സേക്രഡ് ഹേറ്റ്രെഡ്നെസ് ടുവേർഡ്സ് സിൻ അനിവാര്യമാണ്. तो अगला बात, तो तीसरा बात यही है कि वो गुनाह का बारे में पहचान मिलकर पश्चाताप काली नहीं करना है, बल्कि हमने किए हुए गुनाहों से घृणा करना है, उसे जो है नफरत करना है। ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാകണം. ये 3 बातें जो है हमें होने की जरूरत है। അപ്പോൾ മാനസാന്തരത്തിന്റെ 6 കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ മാനസാന്തരത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട 3 പ്രധാന അനുഭവങ്ങൾ. और मन फिराहट में, नहीं तो पश्चाताप में या तौबा में होने वाले 6 बातों को हम लोग ने देखा और 3 अनुभवों को देखा जो हमारे अंदर होना है। പ്രിയരെ, ഈ നിലകളിൽ മാനസാന്തരവും വീണ്ടും ജനനവും ദൈവസഭാ പ്രവേശനത്തിന് അനിവാര്യമായി കണക്കാക്കുന്ന ഒരു സഭ ആരോഗ്യമുള്ള സഭയായിരിക്കും. ഈ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് അടുത്തു വരുന്ന ഓരോ വിശ്വാസിയും ആരോഗ്യമുള്ള ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും. तो ऐसा सच्चे तौर से मन फिराहट करके, तौबा करके प्रवेश किए हुए लोग जो है प्रभु के सामने स्वस्थ होकर
तंदुरुस्त होकर कलीसिया होकर वो लोग आगे बढ़ेंगे। നമ്മൾ സ്നാനപ്പെട്ടവരും തിരുവത്താഴത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരും ഒക്കെയാകാം. എന്നാൽ ഈ അനുഭവങ്ങൾ ഇതുവരെ നമുക്കുണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ യോഗം കഴിഞ്ഞാലും ഒറ്റയ്ക്കായാലും ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പറയാം, കർത്താവേ, എന്നിൽ യഥാർത്ഥമായ മാനസാന്തരവും വീണ്ടും ജനന അനുഭവവും അങ്ങ് നൽകണമേ. എൻ്റെ ജനനം ശരിയായി ആരോഗ്യകരമായ ഒരു തുടക്കത്തിന് എന്നെയും അത് നിമിത്തം ഞങ്ങളുടെ സഭയെയും ഒരുക്കണമേ. ആ സമർപ്പണത്തോടെ നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാം. ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. हमने शायद बपतिस्मा लिए होंगे, हम लोग प्रभु मेज में नहीं तो शहरबानी लेने वाले होंगे, ये सब कुछ बातें सच होगा। लेकिन मेरे प्रियो, अगर मेरे और आप लोग का मन सही रीति से जिस तरह प्रभु का वचन कहता है उस तरह के एक तौबा, उस तरह के एक मन फिराहट नहीं हुआ है, हम लोग अपने गुनाह के कारण पश्चाताप नहीं किया और प्रभु के सामने आंसू के बिना नहीं आकर अपने गुनाह को खुदावन के सामने इकरार कर कर उससे नफरत नहीं किया है, तो एक नया जन्म अगर हमारे अंदर नहीं हुआ, एक नए सिरे से पैदा हम लोग नहीं हुए हैं, तो ये मीटिंग के बाद या इसी वक्त अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करे और कहे, प्रभु जी, मैं स्वस्थ होना चाहता हूँ, मैं तंदुरुस्त होना चाहता हूँ, मेरा कलीसिया भी तंदुरुस्त और स्वस्थ होने के लिए चाहते हैं। उसके लिए एक समर्पित होकर आज इस प्रभु के वचन के सामने हम लोग आएंगे। प्रभु हम सब लोगों को इस वचन से आशीष और अनुग्रह दे।